ज्योति बिंदु वो मुस्का रहा है, सुख शांति सिंधु वो लहरा रहा है, नैनों से छलके प्यार अपार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार, कर ले प्रभु से तू प्यार। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। देखूं मैं चकोर की तरह, नाचूं मैं झूमर की तरह, बोलूं मैं कोयल की तरह, गाऊं मैं बुलबुल की तरह। मेरा मन बहलाते हैं बाबा, मेरा मन बहलाते हैं बाबा। जैसे सुरों में सरगम बजता है मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा।
चूमे भंवरों की तरह, झूमों में लहरों की तरह, चमकू में जुगनू की तरह, मुस्कान में फूलों की तरह। मेरी यादों में रहते हैं बाबा, मेरी यादों में रहते हैं बाबा। जैसे सावन में नीर बरसता है, बरसता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मन की मैं हर एक बात कहूँ, एक पल भी ना मैं दूर रहूं। दिन रात मैं तो यूं ध्यान धरूं, बाबा से ही मैं प्यार करूं। मेरे अधरों पे मीठे बाबा, मेरे अधरों पे मीठे बाबा। जैसे अनहद नाम गूंजता है, गूंजता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है। उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है, चलता है। उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पुण्य सवेरा।
जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें किंग ऑफ फ्लावर बनाने, इसलिए विकारों की कोई भी बदबू नहीं होनी चाहिए। మధురమైన పిల్లలు, తండ్రి వచ్చారు పిల్లల్ని పుష్పాలకే రాజుగా చేసేదానికోసం. కాబట్టి పిల్లల దగ్గర ఎటువంటి వికారాలు అనేటటువంటి దుర్వాసన ఉండకూడదు, చెడు వాసన ఉండకూడదు. అంటే ఎటువంటి వికారము పిల్లల ఆలోచనలో కూడా ఉండకూడదు, ఆ వైబ్రేషన్ కూడా ఉండకూడదు. प्रश्न, विकारों का अंश समाप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? వికారాలు అంశము కూడా సమాప్తం అవ్వాలి అంటే ఎటువంటి పురుషార్థం చేయాలి పిల్లలు? उत्तर, నిరంతర అంతర్ముఖి रहने का पुरुषार्थ करो. బాబా చెప్తూ ఉన్నారు, సహజమైన పురుషార్థము నిరంతరము అంతర్ముఖిగా ఉండే పురుషార్థం చేయండి. అంతర్ముఖి అర్థాత్, అంతర్ముఖి అంటే అర్థం ఏమిటి? సెకండ్ మే శరీర్ సే డిటాచ్, సెకండ్లో శరీరం నుంచి డిటాచ్ అయ్యేది, ఆత్మ నిరాకారి స్థితిని అనుభవం చేసేది, అశరీరి అయిపోయేది. అంతర్ముఖి ఇది చాలా మంచి గుణము. దునియాకి సూద్ బూద్ బిల్కుల్ బుల్చే, ఆత్మ అశరీరి అయిపోయింది, నిరాకారి అయింది అంటే ఈ ప్రపంచం యొక్క మాటలన్నీ కూడా మర్చిపోతుంది. ఏక్ సెకండ్ మే ఊపర్ జానా ఔర్ ఆనా. పిల్లలు ఎప్పుడూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. సెకండ్లో పైకి వెళ్ళేది అంటే పరంధామానికి వెళ్ళాలి, సెకండ్లో మళ్ళీ శరీరంలోకి వచ్చేయాలి. इस अभ्यास से विकारों का अंश समाप्त हो जाएगा. ఎవరైతే ఈ అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటారో వికారాల అంశము సమాప్తమైపోతుంది. కర్మ కర్తే కర్తే బీచ్ మే అంతర్ముఖి హో జావో. కర్మ చేసేటప్పుడు కూడా మధ్య మధ్యలో అశరీరి అవుతూ ఉండాలి, నిరాకారి అయిపోవాలి. ఒకసారి పరంధామానికి పోయి రావాలి, అంతర్ముఖి అయిపోవాలి. ఐసే లగే జైసే బిల్కుల్ సన్నాట్ హై. ఆత్మ ఎప్పుడు శరీరం నుంచి డిటాచ్ అయిపోతుందో ఆత్మ కంప్లీట్ సైలెంట్ అయిపోతుంది. కోయి బీ చూర్పూర్ నహీ హై. ఇక ఎటువంటి ఆలోచనల యొక్క అలజడి ఉండదు. ఏ సృష్టితో చేసే హై హీ నహీ హై. ఆత్మ అశరీరి అయిపోతే ఇక ఆత్మకి ఈ ప్రపంచంతో ఏ సంబంధము ఉండదు, ఏ వ్యక్తులతోనూ సంబంధం ఉండదు, ఏ వస్తువులు ఏమి, కంప్లీట్ సైలెన్స్ అయిపోతుంది ఆత్మ. పిల్లలు ఈ అభ్యాసం పదే పదే చేస్తూ ఉండాలి. ओम शांति। यहाँ हर एक को बिठाया जाता है, अशरीरी हो बाप की याद में बैठो, साथ साथ सृष्टि चक्र है, उनको भी याद करो. బాబా పిల్లల్ని ఎప్పుడూ కూడా ఇదే అభ్యాసం చేయమంటూ ఉంటారు. అశరీరి అయ్యి తండ్రి తలంపు చేయాలి, మరి సృష్టి ఆది మధ్యాంతాన్ని కూడా తలంపు చేస్తూ ఉండాలి. మనుష్య 84 చక్రకు సమస్తే నహీ హై. మనుషులకి 84 జన్మల గురించి వాళ్ళకి తెలియదు.
समझेंगे ही नहीं, చెప్పినా తెలుసుకోరు. जो 84 का चक्र लगाते हैं वही समझने आएगा. ఎవరైతే 84 జన్మల చక్రంలో వస్తారో వాళ్ళకే అర్థం చేసుకుంటారు ఈ జ్ఞానాన్ని. తుమ్కో యహీ యాద్ కర్నా చాయే. పిల్లలు ఎప్పుడూ కూడా ఇదే తలంపు చేస్తూ ఉండాలి. ఇన్కో స్వదర్శన్ చక్ర కహా జాతా హై. ఎట్లా 84 జన్మల చక్రంలో వచ్చాను నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాను, నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఇది తలంపు చేస్తూ ఉండాలి. దీనికే స్వదర్శన చక్రము అని చెప్తారు. జిస్సే ఆసురీ ఖ్యాలాత్ ఖతం హో జాయేగా. ఇది ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళలో ఉండేటటువంటి ఆసురీ లక్షణాలు అన్నీ కూడా సమాప్తమైపోతాయి. ఐసే నహీ కి కోయి ఆసుర్ బైటే హై జిన్కా గలా కట్ జాయేగా. స్వదర్శన చక్రమ అనగానే అది వదిలితే అసురుల తలలు ఖండనం అవుతాయి అనే మాటే లేదు. మనుష్య స్వదర్శన చక్ర కా అర్థ నహీ మనుషులకి స్వదర్శన చక్రం అంటే ఏమిటి అర్థమే తెలియదు. ఏ జ్ఞాన్ తుమ్ బచ్చోं को यहाँ मिलता है, कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रह పవిత్ర బనం. ఈ జ్ఞానము పిల్లలకు సంగమయుగంలోనే ప్రాప్తి అవుతుంది. పిల్లలు కమల పుష్ప సమానంగా గృహస్థ జీవనంలో ఉంటూ కూడా పవిత్రం అవ్వాలి. భగవాన్ వాచ్ హై యహి ఏక్ జనం పవిత్ర బన్నే సే భవిష్య 21 జనం తుమ్ పవిత్ర దునియా కా మాలిక్ బనేగా. భగవాన్ వాచ ఈ ఒక్క జన్మ పవిత్రమైనట్లయితే 21 జన్మలు పవిత్ర ప్రపంచానికి పిల్లలు మాలికలు అవుతారు. सत्युग को कहा जाता है शिवालय, కలియుగ హై వేశ్యాలయ హై. సత్యయుగానికే చెప్తారు శివాలయము, కలియుగానికి చెప్తారు వేశ్యాలయము. ఏ దునియా బదల్తీ హై భారత్ కీ హీ బాత్ హై. ప్రపంచం అనేది మారుతూ ఉంటుంది. ఇది శివాలయము వేశ్యాలయము దేన్ని అంటే ఈ భారత్కే చెప్పే మాట. ఔరోं की बात में नहीं जाना चाहिए. వేరే దేశాల గురించి ఇక్కడ మాట్లాడే పని లేదు. భారత్ యొక్క మాట సత్యయుగంలో శివాలయంగా ఉంటుంది, కలియుగంలో వేశ్యాలయం అయిపోయింది. బోలో జాన్వరోं का क्या होगा और धर्मों का क्या होगा. వాళ్ళు అడుగుతారు మరి జంతువుల విషయాలు ఏమిటి, లేదా వేరే ధర్మాల విషయాలు ఏమిటి. భోలో పెహలే అప్నే కోతో సమझోనా. వాళ్ళకి ఇదే చెప్పండి, అసలు మొదట మీ గురించి తెలుసుకోండి. పీచే ఔరోं की बात. ఆ తర్వాత ఆ విషయాలని స్వయం గురించి మొట్టమొదట తెలుసుకోవాలి. భారత్వాసీ హీ అపనే ధర్మకి భూల్ దుఃఖీ హుయి హై. భారత్ వాసీలు వాళ్ళ ధర్మం ఏమిటి మర్చిపోయినారు, అందుకే చాలా దుఃఖీ అయిపోయినారు. భారత్ మే పుకార్తే హై తుమ్ మాత్ పితా, విలాయత్ మే మాత్ పితా అక్షర్ నహీ కేతే హై. భారత్లో భగవంతుణ్ణి పిలుస్తారు, నువ్వే తల్లివి నువ్వే తండ్రివి అనని. ఫారిన్లో అట్లా మాతా పిత అనని చెప్పరు అక్కడ అక్షరాలు. సిర్ఫ్ గాడ్ ఫాదర్ కేతే, వాళ్ళు గాడ్ ఫాదర్ అని చెప్తారు, మాతా పిత అని చెప్పరు అక్కడ. బరోబర్ భారత్ మే హీ సుఖ గనే రేతే భారత్ స్వర్గత యహ్ భీ తుమ్ జాన్తే హో. భారతదేశంలో అపార సుఖం ఉండేది, భారత్ స్వర్గంగా ఉండేది. ఇది పిల్లలకి తెలుసు. బాప్ ఆకర్ కాంటోं को फूल बनाते हैं. తండ్రి వచ్చి ముళ్ళని పువ్వులుగా చేస్తూ ఉన్నారు. బాప్కో భగవాన్ భీ కేతే హై. అందుకే భగవంతునికి తోట యజమాని అని కూడా చెప్తారు. బులాతే హై ఆకర్ కాంటోं को फूल बनावో. భగవంతుణ్ణి పిలుస్తూ ఉన్నారు, ముళ్ళని పూలుగా చేయండి అనని. తో బాప్ ఫూలోं का బగీచా బనాతే హై.
తండ్రి వచ్చి సంగమ యుగంలో పూల తోటని తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. మాయా ఫిర్ కాంటోం కా జంగిల్ బనాతే హై. మాయ వచ్చి ముళ్ళ అడవిగా తయారు చేస్తుంది. మనుష్యతో కేదైతే హై ఈశ్వర్ తేరీ మాయా బడి ప్రబల్ హై. మనుషులు ఏం చెప్తారు అంటే ఈశ్వరునికి, భగవంతునికి చెప్తారు, నీ యొక్క మాయ చాలా బలశాలి అయినటువంటిది. అయితే వాస్తవానికి మాయ శివబాబాది కాదు కదా, ఈశ్వరుంది కాదు. భగవంతుడే మాయను పంపిస్తారు అని అంటారు, కానీ అట్లా అనుకోకూడదు, అది పొరపాటు. నా ఈశ్వర్కు నా మాయాకో సమస్తే హే. మనుషులు ఈశ్వరుడు ఎవరూ తెలియదు, మాయ ఏమిటి తెలియదు. కోయినే అక్షర్ కహ బస్ రిపీట్ కర్తే రహతే హై. ఎవరో ఏదో చెప్తే అదే రిపీట్ చేస్తూ ఉంటారు. అర్థ కుచ్ నహీ సమస్తే హై. అయితే అర్థాలు ఏమీ తెలియదు, కేవలం రిపీట్ చేస్తూ ఉంటారు. तुम बच्चे समझते हो ये ड्रामा का खेल है. రామ రాజ్యక ఔర్ రావణ్ రాజ్యక. పిల్లలకి తెలిసిపోయింది ఈ నాటకం అనేది ఒక ఆట లాంటిది. ఇది ఒక ఆట. రామరాజ్యము రావణ రాజ్యము అంటే రాముడు రావణుడు మధ్య జరిగే ఆట ఇది. రామరాజ్యమే సుఖ, రావణ రాజ్యమే దుఃఖ హై. రామరాజ్యంలో సుఖం ఉంటుంది, రావణ రాజ్యంలో దుఃఖం ఉంటుంది. యహా కీ హీ బాత్ హై. సంగమయుగందే ఈ మాటలన్నీ. ఏ కోయి ప్రభుకి మాయా నహీ హై. మాయ అనేది భగవంతునిది కాదు, భగవంతునికి ఆపోజిట్ అన్నమాట మాయ. మాయా కహా జాతా హై పంచవికారం. అసలు మాయ దేనికి చెప్తారు అంటే పంచవికారాలకు చెప్తారు. జిస్కో రావణ్ కేతే హై. ఈ పంచవికారాలనే రావణ అంటారు, మాయా అని కూడా అంటారు. మనుష్యతో పునర్జన్మలే 84 के चक्र में आते हैं. మనుషులు పునర్జన్మలో వస్తారు, 84 జన్మల చక్రంలో వస్తారు. సతో గుణి సే తమో గుణి బన్నా హై. సతో గుణం నుంచి తమో గుణీలుగా అవ్వాలి. इस समय सब विकास से पैदा होता है, इसलिए विकारी कहा जाता है. ఇప్పుడు అందరూ వికారాల నుంచినే జన్మ తీసుకుంటున్నారు, అందుకే అందరూ వికారినే అని చెప్పచ్చు. नाम भी है विशेष दुनिया, फिर वाइसलेस दुनिया अर्थात पुरानी दुनिया से नई कैसे बनती है ये तो समझने की कामन बात है. ఈ ప్రపంచమే వికారి ప్రపంచం అయిపోయింది, ఇది నిర్వికారి ప్రపంచము అంటే పాత ప్రపంచం నుంచి కొత్త ప్రపంచంగా అయ్యేది. ఇది ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సహజంగా అర్థం చేసుకునేటటువంటి మాట ఇది. న్యూ వరల్డ్ మే పెహలే హెవెన్ తా. కొత్త ప్రపంచము అందులో మొదట స్వర్గం ఉంటుంది. బచ్చే జాంతే హై స్వర్గ की స్థాపన करने वाला परमपिता परमात्मा है. పిల్లలకి తెలుసు స్వర్గ స్థాపన చేసేటటువంటి వారు పరంపిత పరమాత్మ అయినారు. ఉస్మే సుఖ ఘనేరే హుయే హై. ఆ కొత్త ప్రపంచంలో స్వర్గంలో అపారంగా సుఖం ఉంటుంది. జ్ఞాన్ సే దిన్ భక్తి సే రాత్ కైసే హోతీ హై ఏ భీ కోయి సమస్తే నహీ హై. జ్ఞానము ద్వారా పగలు వస్తుంది, భక్తి ద్వారా రాత్రి అవుతుంది. ఈ ప్రపంచం అంటే బ్రహ్మ పగలు బ్రహ్మ రాత్రి. అయితే ఇది కూడా మనుషులకి అర్థం తెలియదు. పగలంటే ఏమిటి, రాత్రి అంటే ఏమిటి. కహేంగే బ్రహ్మ తథా బ్రహ్మ ముఖ వంశావళి బ్రాహ్మణం కా దిన్ ఫిర్ ఉనే బ్రాహ్మణం కి రాత్ అంటారు. బ్రహ్మ పగలు అంటే బ్రహ్మముఖ వంశీ బ్రాహ్మణులకి పగలు, బ్రహ్మరాత్రి అంటే బ్రాహ్మణులకి రాత్రి అని చెప్తారు.
दिन और रात यहाँ होती है ఏ కోయి నహీ సమస్తే నహీ. పగలు మరియు రాత్రి అది ఎక్కడ? ఈ సాకార లోకంలో అవుతాయి పగలు రాత్రి. అయితే ఈ బ్రహ్మ పగలు బ్రహ్మ రాత్రి ఇది ఏమిటి? ఇది మనుషులకి తెలియదు. ब्रह्मा की रात तो जरूर ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी रात होगा. బ్రహ్మకు రాత్రి అంటే బ్రాహ్మణులకు కూడా రాత్రినే అవుతుంది. ఆధా కల్ప దిన ఆధా కల్ప రాత్ హై. అర్ధకల్పము పగలుంటుంది, అర్ధకల్పము రాత్రి అయిపోతుంది ఈ ప్రపంచం. बाप आए हैं నిర్వికారి దునియా బనానే కే లియే. తండ్రి వచ్చారు నిర్వికారి ప్రపంచాన్ని తయారు చేసేదానికి. బాప్ कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है उन पर जीत पाने हैं. తండ్రి చెప్తూ ఉన్నారు, పిల్లలు కామ మహాశత్రువు అయింది, కామ వికారం పైన విజయం పొందాలి. సంపూర్ణ నిర్వికారి పవిత్ర బన్నా హై. సంపూర్ణ నిర్వికారులుగా పవిత్రులుగా అవ్వాలి. అపవిత్ర హోనే సే తుమ్నే పాప్ బహుత్ కియే హై. ఆత్మ ఎంత పాపం చేస్తూ ఉంటుందో అంత అపవిత్రం అయిపోతూ ఉంటుంది. యహ్ హై హీ పాపాత్మ వంకి దునియా. ఈ ప్రపంచమే అయింది పాపాత్ముల ప్రపంచంగా మారిపోయింది. పాప్ జరూర్ శరీర్ కే సాత్ కరేంగే తబ్ పాపాత్మ బనేగా. పాపము చేయాలి అన్నా శరీరం ద్వారానే, పుణ్యము చేసుకోవాలి అన్నా శరీరం ద్వారానే. బాబా అంటారు, అయితే ఆత్మ పాపాత్మగా అవుతుంది. చేసేది శరీరం ద్వారా, కానీ అయ్యేది ఆత్మ అవుతుంది. దేవతాओं की పవిత్ర దునియా మే పాప్ హోతా నహీ హై. దేవతల ప్రపంచంలో పాపం అనేదే ఉండదు. దేవతలు ఉండే ప్రపంచంలో అంతా పవిత్రమైనటువంటి ప్రపంచం అన్నమాట అది. యహా తుమ్ శ్రీమత్ సే శ్రేష్ఠ పుణ్య ఆత్మ బన్ రహీ హో. ఇక్కడ మనము శ్రీమతం ద్వారా శ్రేష్ఠ పుణ్యాత్మగా మనం తయారవుతూ ఉన్నాము. श्री श्री 108 की माला है, ऊपर में है फूल उनको कहेंगे शिव. శ్రీ శ్రీ 108 మాల జపమాల. ఆ జపమాలలో 108 పూసలు ఉంటాయి. ఊపర్ హై ఫూల్ ఉన్కో కెహెంగే శివ. పైన పువ్వు ఉంటుంది జపమాలలో, అదే శివ అయినారు. వహై నిరాకారి ఫూల్ फिर साकार में फेल फीमेल है उनकी माला बनी हुई है. నిరాకారి తండ్రి, నిరాకారి పువ్వు అయినారు. వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా పవిత్రంగా ఉంటారు. ఆ తర్వాత మాలలో వచ్చేది స్త్రీ పురుష, వాళ్ళదే మాల తయారవుతుంది. శివబాబా ద్వారా పూజన్ సిమరన్ లాయక్ బంతే హై. శివబాబా ద్వారా పూజ్యనీయులు అవుతారు, స్మరణీయులు కూడా అవుతారు. బచ్చే జాంతే హో బాబా హమ్కో విజయమాలా కా దానా బనాతే హై. పిల్లలకి తెలుసు బాబా మనల్ని విజయమాలలో మణిగా చేస్తూ ఉన్నారు. విశ్వ పర విజయ్ పా రహే హై యాద్కే బల్సే. విశ్వం పైన విజయాన్ని పొందుతాము మనము, యోగ శక్తి ద్వారా పొందుతాము. యాద్ సే హీ వికర్మ వినాశంగా. యోగము ద్వారానే వికర్మ వినాశం అవుతుంది. ఫిర్ తుమ్ సతో ప్రధాన్ బన్ జాయేగా. ఎంత యోగం చేస్తామో అంత ఆత్మ సతో ప్రధానంగా అవుతుంది. वो लोग तो बिगर समझ कर देते हैं प्रभु तेरी माया प्रबल है. అక్కడ మనుషులు ఏమీ తెలుసుకోకుండా అంతా చెప్తారు, భగవంతుడా ఇదంతా నీ మాయా అని చెప్తారు.
किसके पास धन होगा कहेंगे उनके पास మాయా बहुत है. కొంతమంది చెప్తారు ఎవరి దగ్గర డబ్బు ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళ దగ్గర మాయ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటారు. वास्तव में మాయా పంచవికార్ కో కహా జాతా హై. మాయాని పంచవికారాలకు చెప్తారు, డబ్బుకు చెప్పరు. డబ్బు లక్ష్మీ సమానం కదా. డబ్బులు ఉంటే ఎక్కువ డబ్బులు ఉంటే మాయ ఉండేది వాళ్ళకి ఎక్కువ అనేది తప్పన్నమాట. జిస్కో రావణ్ బి కహా జాతా హై. ఈ పంచ వికారాలకే రావణ అని కూడా చెప్తారు. उन्हें फिर रावण ने चित्र बना दिया है 10 सिर वाला. అక్కడ రావణ చిత్రాన్ని 10 తలలు రావణగా చూపిస్తారు. చిత్ర హైతో సమझाया जाता है. చిత్రం ఉన్నది అంటే మరి దాని గురించి తెలిపించటం జరుగుతుంది. जैसे अंगद के लिए भी दिखाते हैं. उनको रावण ने हिलाया परंतु हिला ना सका. అంటే రామాయణంలో అంగదుని ఆ ఘటన చూపిస్తారు. రావణుడు అంగదర్ కాలని కదిపేదానికి ప్రయత్నం చేస్తారు, కానీ అది కదలదు. దృష్టాంత్ బన దియే హై. తే అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. అంగద్ కాలు రావణుడు కూడా కదల్చలేకపోయినారు అనేది. బాకీ కోయి చీజ్ హై. వాస్తవానికి అట్లా విషయాలు ఏమీ లేవు. బాప్ కేతే హై మాయా తుమ్కో కితనా భీ హిలాయే పరంతు తుమ్ స్థిర్ రహో. మరి ఏమిటి అది అంటే తండ్రి చెప్తూ ఉన్నారు, మాయ మిమ్మల్ని ఎంత కదిలించేకి ప్రయత్నం చేసినా మీరు కొంచెం కూడా కదలకూడదు. రావణ్, హనుమాన్, अंगद आदि ये सब दृष्टांत बना दिया है. ते రావణుడు కానియండి, అంగదుడు కానియండి, హనుమంతుడు కానియండి, ఇవన్నీ రామాయణంలో పాత్రలు. బాబా అంటారు మనదే ఉదాహరణ అక్కడ చూపించినారు. జిన్కా అర్థ తుమ్ బచ్చే జాంతే. రావణుడు ఎవరు, అంగదుడు ఎవరు, మనలోనే ఉన్నారు. హనుమాన్ ఎవరు, ఇదంతా కూడా ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట. పిల్లలకి వీటి గురించి బాగా అర్థమైపోయింది. భ్రమరీ కా భీ దృష్టాంత్ హై. భ్రమరీ పురుగుది కూడా మనదే ఎగ్జాంపుల్ అన్నమాట, మనకు ఎగ్జాంపుల్. భ్రమరీ और బ్రహ్మణి రాశి మిల్తీ హై. అంటే భ్రమరీ పురుగు మనకి ఉదాహరణ. భ్రమరీ బ్రాహ్మణే. బాబా అంటారు ఇద్దరి రాశి కలుస్తుంది అంటారు. తుమ్ విష్ఠే कीड़ों का ज्ञान योग की భూభూ कर पति से पावन बनाते हो. భ్రమరీ పురుగు ఏం చేస్తుంది, పేడ పురుగుల్ని తెచ్చి అది జూంకారం చేసి చేసి తన సమానంగా చేస్తుంది. ఇక్కడ కూడా పిల్లలు జ్ఞానము చెప్పి చెప్పి పతీత్ నుంచి పావనంగా చేస్తూ ఉన్నాము. బాప్ కో యాద్ కరోతో సతో ప్రధాన్ బంచాయేగా. బాబా తలంపు చేస్తూ పోయినట్లయితే ఆత్మ సతో ప్రధానం అవుతాము. కచ్చువా క్యా భీ దృష్టాంత్ హై. తాబేలుది కూడా ఒక ఉదాహరణే అంటారు. ఇంద్రియం కో సಮೇట్ కర్ అంతర్ముఖి హో బయట జాతే. తాబేలు ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంద్రియాలు అన్నీ కూడా తన లోపల ఇముడ్చుకొని అంతర్ముఖి అయి కూర్చుంటుంది. తుమ్కో భీ బాప్ కేతే హై బల్ కర్మ కరో ఫిర్ అంతర్ముఖి హో జావో. మనకి కూడా బాబా చెప్తూ ఉన్నారు, పిల్లలు కర్మ చేయండి, తిరిగి అంతర్ముఖి అయిపోండి. జైసేకి ఏ సృష్టి హై నహి. ఎట్లా అంటే అంతర్ముఖి అయిపోయేది అంటే
ఆత్మ శరీరం నుంచి డిటాచ్ అయిపోవాలి. నాకు ఈ ప్రపంచంతో ఏ సంబంధము లేదు, ఇంకా చూర్పూర్ బంద్ హో జాతీ హై. శరీరంలో ఉన్నప్పుడు ఆత్మ ఏదో ఒకటి ఆలోచించేది అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మ శరీరం వదిలిపోతే ఇక కంప్లీట్ సైలెన్స్ అన్నమాట. भक्ति मार्ग में बाहर मुखी बन पड़ते हैं. गीत गाना यह करना कितना हंगामा कितना ఖర్చు करते हैं. భక్తి మార్గంలో ఎంత బాహ్యముఖతలో ఉంటారు. పాటలు పాడేది, భజనలు చేసేది, ప్రదక్షిణలు చేసేది, గంటలు కొట్టేది, ఎంత శబ్దంలో ఉంటారో అక్కడ. కితనా ఖర్చు హోతా హై, అక్కడ ఎంత ఖర్చు కూడా చేస్తూ ఉంటారు. కితనే మేలే లగ్తే హై, బాప్ కేతే సబ్ చోడ అంతర్ముఖి హో జావో. ఎంత మేళా అక్కడ జరుగుతూ ఉంటుంది. బాబా అంటారు ఇవన్నీ కూడా వదిలిపెట్టేసేయండి. నేను ఆత్మ, నేను వేరే, శరీరం వేరే, అంతర్ముఖి అయిపోండి. జైసేకి ఏ సృష్టి అయినహి. ఎట్లా అయిపోవాలి అంటే నాకు ఈ ప్రపంచమే లేదు అసలు. అప్నే కో దేకో హమ్ లాయక్ బనే హై. స్వయాన్ని చూసుకోవాలి, నాకంత యోగ్యత వచ్చిందా. కోయి వికార్ తో సతాతా హై, హమ్ బాప్ కో యాద్ కర్తే హై. ఏ వికారము నన్ను సతాయించటం లేదు కదా, నేను బాబా తలంపు చేస్తూ ఉన్నానా. बाप जो विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को दिन रात याद करना चाहिए. బాబా మనల్ని విశ్వ మాలికలుగా చేస్తూ ఉన్నారు అంటే ఆ తండ్రిని రాత్రి పగలు మనం బాబా తలంపు చేస్తూనే ఉండాలి. హమ్ ఆత్మా హై, హమారా వహ్ బాప్ హై. నేను ఆత్మ అయినాను, బాబా నాకు తండ్రి అయినారు. अंदर में यह चलता रहे, हम अब नई दुनिया का फूल बन रहे हैं. లోపల ఇదే చింతన జరుగుతూ ఉండాలి. అప్పుడే మనం కొత్త ప్రపంచానికి పువ్వులాగా అవుతాము. అక్క వా టంగర్ కా ఫూల్ నహీ బన్నా హై అంటే పువ్వుల్లో కూడా కొన్ని పూలు దేనికి పనికిరావు. ఉమ్మెత్త పూలు, జిల్లేడు పూలు, ఇవన్నీ దేనికి పనికిరానటువంటి అటువంటి పువ్వు కాకూడదు. పువ్వుల్లో కూడా రాజా, రాణి అటువంటి ఫ్లవర్ అవ్వాలి. బిల్కుల్ ఖుష్బూదార్ బన్నా హై. మంచి సువాసన కలిగినటువంటి పువ్వులుగా అవ్వాలి. పువ్వులో ఎంత సువాసన ఉంటుందో దానికి రేట్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. బాబా అంటారు ఆత్మలో గుణాలు, శుద్ధ సంకల్పాలు, పవిత్రత, సతో ప్రధానత, ఈ ఒక్క సువాసన ఆత్మలో ఎప్పుడూ వస్తూ ఉండాలి. కోయి బద్బూ నా రహే. ఎటువంటి చెడు అనేది ఉండకూడదు. బురే క్యాల్ నికల్ జానా చాయే. చెడు గుణాలు పూర్తిగా తొలగిపోవాలి. మాయా కే తూఫాన్ గిరానే కే లియే బహుత్ ఆయేగా. మాయా చాలా తుఫాన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనల్ని కింద పడేసే దానికోసం. కర్మేంద్రియం సే కోయి వికర్మ నహీ కర్నా హై. కర్మేంద్రియాలతో ఎటువంటి వికర్మను చేయకూడదు. ऐसे ऐसे अपने को पक्का करना चाहिए. అట్లా స్వయాన్ని మనము పక్కాగా చేసుకోవాలి. अपने को सुधारना है. స్వయాన్ని మనము మనల్ని మనమే సరి చేసుకోవాలి. कोई भी देहदारी को मुझे याद नहीं करना है. ఏ దేహదారిని నేను తలంపు చేయరాదు. बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो. शरीर निर्वाहार्थ कर्म भी भले करो.
తండ్రి చెప్తూ ఉన్నారు, స్వయం ఆత్మ అని తెలుసుకొని తండ్రి తలంపు చేయండి. శరీరం కోసం భలే ఏదైనా పని సంపాదన చేసుకోవచ్చు. ఉన్సే भी టైం నికాల్ సక్తే. సంపాదన, లౌకిక శరీర సంపాదన చేసుకునేటప్పుడు కూడా మనం పురుషార్థం కోసం టైము మనకి దొరుకుతుంది. భోజన్ కానే సమయ బాప్ की महिमा करते रहो. భోజనము చేసేటప్పుడు తండ్రి యొక్క మహిమ చేస్తూ ఉండాలి. बाप को याद करने से భోజన్ भी పవిత్ర हो जाएगा. బాబా తలంపులో భోజనం చేసినాము అంటే ఆ భోజనం కూడా పవిత్రమైపోతుంది. बाप को निरंतर याद करेंगे तब याद से ही बहुत जन्मों का पाप कटेगा और तुम सतो प्रधान बनेगा. బాబా తలంపు నిరంతరము మనం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అనేక జన్మల పాపమంతా కూడా సమాప్తమైపోతుంది. ఆత్మ సతో ప్రధానమైపోతుంది. దేఖ్నా హై కితనా సచ్చా సోనా బనా హూం. స్వయాన్ని చూసుకోవాలి, నేను ఎంత స్వచ్ఛమైన బంగారంలాగా నేను తయారైనాను. ఆజ్ కితనా గంటా యాద్ మే రహా. ఈరోజు నేను ఎన్ని గంటలు బాబా తలంపులో ఉన్నాను. కల్ 3 घंटा याद में रहा, आज 2 घंटा रहा, ये तो आज घाटा हो जाया. నిన్న 3 గంటలు యోగం చేశాను, ఈరోజు 2 గంటల యోగం చేసినాను అంటే నేను నష్టపోయినట్లే లెక్క కదా. ఉతర్నా और చడ్నా హోతా రహితగా అంటే ఎక్కేది దిగేది, ఒకరోజు యోగం ఎక్కువగా ఉండేది, ఒకరోజు తగ్గిపోతూ ఉండేది, ఇది కూడా అవుతూ ఉంటుంది. యాత్రా పర్ జాతే హై తో కహా ఊంచే కహా నీచే హోతేనా. తీర్థయాత్రలకి వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్క చోట పాదయాత్రల్లో పోతూ ఉంటారు, ఒక్కొక్క చోట ఎక్కేది ఉంటుంది, ఒక్కొక్క చోట దిగేది ఉంటుంది. తుమారీ అవస్థ भी नीचे ऊपर होता जाएगा, अपना खाता देखना है. మనస్థితి కూడా కింద పైన అవుతూ ఉంటుంది. అంటే ఒక్కొక్క రోజు ఎక్కువగా ఉండేది, ఒక్కొక్క రోజు తక్కువగా ఉండేది. స్వయాన్ని చూసుకోవాలి. ముఖ్య హై యాద్కి యాత్ర. ఇక్కడ ముఖ్యమైనటువంటిది ఏమిటి అంటే తలంపు యాత్రలో ఉండాలి. భగవాన్ వాచా హై తో జరూర్ బచ్చోం కో హీ పడాయేగా. భగవంతుని వాచ అంటే ఖచ్చితంగా పిల్లలకే చదువు నేర్పిస్తారు. సారీ దునియాకో కైసే పడాయేగా. తండ్రి వచ్చి ప్రపంచానికంతా ఎట్లా చదువు నేర్పిస్తారు. अब भगवान किसको कहा जाए, కృష్ణతో శరీరధారి. భగవంతుడు అనని ఎవరికి చెప్తారు? శ్రీకృష్ణుడు దేహధారి కదా, గర్భం ద్వారా జన్మ తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి కదా అంటారు. భగవాన్ నిరాకార పరంపిత పరమాత్మకో కహా జాతా హై. భగవంతుడు నిరాకారుడు, పరంపిత పరమాత్మకు చెప్తారు. खुद कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ. తండ్రి స్వయం చెప్తూ ఉన్నారు, నేను సాధారణ శరీరంలో ప్రవేశిస్తాను. బ్రహ్మ కాభి బూఢా తన్ గాయా హువా హై. బ్రహ్మకు ఎప్పుడూ కూడా వృద్ధ శరీరము, వృద్ధ దేహము అననే గాయనము ఉన్నది. సఫేద్ దాడి మూంచుతో బూఢేకి హోతా హైనా. అంటే బ్రహ్మకు ఎప్పుడూ కూడా తెల్లని గెడ్డము, తెల్లని మీసాలు చూపిస్తారు. అంటే వృద్ధ శరీరము అనే లెక్క కదా అంటారు. చాహియే బి జరూర్ అనుభవీ రత. అంటే వృద్ధ శరీరము ఎందుకంటే అనుభవీ రథం అన్నమాట. శివబాబాకి కావాలి, అనుభవీ రథం కావాలి. చోటే రథమే తోడే హీ ప్రవేశ్ కరేంగే. చిన్న బాల్య శరీరంలో ప్రవేశించేకి లేదు, అనుభవీ శరీరం కావాలి. खुद ही कहते हैं मुझे कोई जानते नहीं है. తండ్రి స్వయం చెప్తూ ఉన్నారు, మనుషులు ఎవరు కూడా భగవంతుడు ఎవరు అనేది తెలియదు. వహై సుప్రీం గాడ్ ఫాదర్ అథవా సుప్రీం సోల్. వాళ్ళే సుప్రీం గాడ్ ఫాదర్ అయినారు, సుప్రీం సోల్ అయినారు. तुम भी 100% पवित्र थे,
अभी 100% अपवित्र बने हैं. ఆత్మ 100% పవిత్రంగా ఉండేవాళ్ళు 100% అపవిత్రమైపోయినారు. सतयुग में 100% प्यूरिटी थे तो पीस అండ్ ప్రాస్పరిటీ भी थी. సత్యయుగంలో 100% ఆత్మ పవిత్రంగా ఉండేవాళ్ళు. అందుకే అక్కడ సుఖము, శాంతి, ఆనందం కూడా ఉండేది. తో ముఖ్య హై ప్యూరిటీ. సుఖ, శాంతి, ఆనందాలకు ముఖ్యము పవిత్రత అయినది. देखते भी हो प्यूरिटी वालों को ఇంప్యూర్ మాథా టేక్తే హై ఉన్కి మహిమా గాతే హై. పవిత్రమైనటువంటి వాళ్లకు అపవిత్రమైనటువంటి వాళ్ళు మొక్కుతారు. సన్యాసియోं के आगे ऐसे कभी नहीं कहेंगे आप सर्वगुण संपन्न हम पापी नीचे है. సన్యాసీలకి మొక్కుతారు. అయితే సన్యాసీలకి ఇట్లా చెప్పరు, మీరు సర్వగుణ సంపన్నులు, మేము నీచులము, పాపులము అనని అక్కడ చెప్పరు. దేవతావంకే ఆగే కైతే దేవతల ముందు చెప్తారు మీరు సర్వగుణ సంపన్నులు అననే. బాబానే समझाया है कुमारी को सब माथा टेकते हैं फिर शादी करते हैं तो सबके माथा टेकते हैं क्योंकि వికారీ बनते हैं. బాబా చెప్తారు కన్యగా ఉన్నప్పుడు అందరూ ఆమెకి పూజలు చేస్తారు, మొక్కుతారు, అన్నీ ఇస్తారు. ఆ కన్య వివాహం అయిన తర్వాత అపవిత్రం అయిపోతే ఆమె అందరికీ మొక్కాల్సి ఉంటుంది. బాప్ कहते हैं तुम निर्विकारी बनेगा तो आधा कल्प నిర్వికారి హీ రహేంగే. బాబా చెప్తారు ఈ ఒక్క జన్మ నిర్వికారిగా అయినట్లయితే అర్ధకల్పము నిర్వికారిగానే ఉంటారు. అభి పంచవికారం కా రాజ్య హీ ఖతం హో జాతీ హై. ఈ పంచవికారాల రాజ్యమే సమాప్తమవుతుంది. యహ్ హై మృత్యులోక్ వహ్ హై అమర్లోక్. ఈ ప్రపంచము మృత్యులోకమైంది, సత్యయుగానికి అమర్లోకము అంటారు. అభి తుమ్ ఆత్మాओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है. ఆత్మకు ఇప్పుడు మూడవ నేత్రము జ్ఞాన నేత్రము దొరికింది. बाप ही देते हैं तिलक भी मस्तक पर देते हैं. ఈ జ్ఞాన నేత్రము తండ్రి ఇస్తూ ఉన్నారు. తిలకం ఎప్పుడూ కూడా మస్తకంలోనే పెట్టుకుంటారు. అభి ఆత్మకు జ్ఞాన్ మిల్ రహా హై కిస్కే లియే. ఇప్పుడు ఆత్మకు జ్ఞానం దొరికింది దేనికోసము? అపనేకో ఆపే హీ రాజ్య తిలక్ దో. పిల్లలు వాళ్ళకి వాళ్ళే రాజ్య తిలకాన్ని పెట్టుకోవాలి. जैसे बैरिस्टर पढ़ते हैं तो पढ़कर अपने को आपे ही बैरिस्टर का तिलक देते हैं. ఎట్లా లా చదువుకొని లాయర్ అయిపోతారు అంటే వాళ్ళకు వాళ్ళే తిలకాన్ని పెట్టుకున్నట్లు లెక్క కదా అంటారు. పడేంగేతో తిలక్ మిలేగా. వేరే వాళ్ళు పెట్టేది కాదు, వాళ్ళకి వాళ్ళే పెట్టుకోవాలి. ఎవరు ఏ చదువుకుంటారో వాళ్ళు అట్లా అవుతారు. డాక్టర్ చదువుకుంటే వాళ్ళే డాక్టర్ అవుతారు. వేరే వాళ్ళు వచ్చి డాక్టర్గా చేస్తారా? చెయ్యరు కదా. బాబా అంటారు ఇక్కడ కూడా సత్యయుగంలో రాజు కావాలి అంటే ఆ రాజ్య తిలకాన్ని మనకి మనమే దిద్దుకోవాలి. ఆశీర్వాద్ సే తోడే హీ మిలేగా. నేను ఫలానా వాళ్ళ దగ్గర పోతే నన్ను వీళ్ళు డాక్టర్ చేస్తారు, లాయర్ చేస్తారు అదేవిధంగా బాబా దగ్గరకు వస్తే రాజు అయిపోతాను ఇట్లా మాట లేదు. ఆశీర్వాదంతో ఏ పని జరగదు. ఫిర్ తో సబ్కే ఊపర్ టీచర్ కృపా కరే సబ్ పాస్ హో జాయ్. ఇట్లా అనుకోకూడదు. బాబా కరుణిస్తే, టీచర్ కరుణిస్తే చాలు నేను అన్నిట్లలో పాస్ అయిపోతాను. అటువంటి కరుణ తండ్రి చూపరు. बच्चों को अपने को आपे ही राज तिलक देना है. పిల్లలు వాళ్ళకి వాళ్ళే రాజ్య తిలకాన్ని పెట్టుకోవాలి.
बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, चक्र को याद करने से చక్రవర్తి మహారాజా బన్ జాయేగా. బాబా తలంపు చేసినట్లయితే వికర్మ వినాశం అవుతుంది, చక్రము తలంపు చేసినట్లయితే చక్రవర్తి రాజా కాగలుగుతాము. బాప్ कहते हैं तुमको రాజాओं का రాజా बनाता हूँ. బాబా వచ్చి రాజులకే రాజుగా చేస్తూ ఉన్నారు. దేవీ దేవతాయే డబల్ సిర్తాజ్ బంతే హై. దేవీ దేవతలు అంటేనే డబల్ సిర్తాజ్ అవుతారు. పతిత రాజాయే భీ ఉన్కి పూజా కర్తే హై. పతిత రాజులు కూడా వాళ్ళనే ఎంతో పూజలు చేస్తారు. తుమ్కో పూజారి రాజాओं से भी ऊंचा बनाते हैं. రాజులలో కూడా పూజనీయ రాజులు వేరే, పూజారి రాజులు వేరే. బాబా మనల్ని పూజనీయ రాజులుగా చేస్తూ ఉన్నారు. जो बहुत दान पुण्य करते हैं वो राजाओं के पास जन्म लेते हैं क्योंकि अच्छे कर्म करते. ఎవరైతే భక్తిలో దాన పుణ్యాలు ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు రాజుల దగ్గర జన్మ తీసుకుంటారు. అంటే పూజారి రాజుల దగ్గర జన్మ తీసుకుంటారు, ఎందుకంటే వాళ్ళు మంచి కర్మ చేసినారు కాబట్టి. అభి యహో తుమ్కా మిలా హై అవినాశి జ్ఞానధన వహ ధారణ కర్ ఫిర్ దాన్ కర్నా. బాబా మనకి అవినాశి జ్ఞాన ధనాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇది ధారణ చేసుకొని అందరికీ దానం చేయాలి. ఏ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ హై. టీచర్ బి పడాయి కా దాన్ కర్తే హై. ఈ చదువు అనేది మనకి అంతులేని సంపాదన తీసుకొని వస్తుంది. టీచరు చదువుని దానం చేస్తారు. वह पढ़ाई है अल्पकाल के लिए. विलायत से पढ़कर आते हैं, आने से ही हार्ट फेल हो जाती है तो पढ़ाई खत्म. లౌకిక చదువు అల్పకాలిక చదువు అయింది. ఫారిన్ పోతారు, బాగా చదువుకొని వస్తారు, రంగాల్నే హార్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోండి, చనిపోతారు. చదువుకున్న చదువు అంతా కూడా వేస్ట్ అన్నమాట. వినాశీ హోగయేనా అంటే ఆ చదువు వినాశీ చదువు కిందే లెక్క. మెహనత్ సారీ ముఫత్ మే గయే. వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి ఫారిన్ పోయి చదువుకొని వస్తారు, చనిపోయినారు అంటే మొత్తం కూడా బురదల్లో కలిసిపోయినట్లే కదా అంటారు. తుమారీ మెహనత్ ఐసే నహీ జాతి. అయితే ఇక్కడ మనం ఏదైతే చదువుకుంటామో అది అట్లా వ్యర్థంగా పోదు. जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना 21 जन्म के लिए पढ़ाई कायम रहे. ఇక్కడ మనం ఎంత చదువుకుంటామో, మనం శరీరం వదిలినా కూడా 21 జన్మల వరకు ఈ చదువు మనతోనే వస్తుంది. వహ అకాల మృత్యు హోతా హీ నహీ. అక్కడ అకాల మృత్యు అనేది జరగదు. తుమ్ యహ్ పడాయి సాత్ లే జాయేంగే. అంటే ఈ చదువు అనేది ఎంత గొప్పది అంటే మనం శరీరం వదిలిన తర్వాత కూడా ఇది మన జతలోనే వస్తుంది, వ్యర్థంగా పోదు. तो बाप जैसे कल्याणकारी है, बच्चे भी कल्याणकारी बनना है, सबको रास्ता बताना है. తండ్రి ఎట్లా కళ్యాణకారి అయినారో పిల్లలు కూడా అట్లనే కళ్యాణకారి అయినారు. అందరికీ మనం దారి చూపించాలి. बाबा तो राय बहुत अच्छा देते हैं, एक ही बात समझाओ कि सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता की इतनी महिमा क्यों है. బాబా మంచి దారి చూపిస్తూ ఉన్నారు. అందరికీ ఇదొక్క మాట తెలిపించండి, భగవద్గీత సర్వశాస్త్ర శిరోమణి అంటారు. ఎందుకని దానికి ఇంత మహిమ ఉన్నది భగవద్గీతకు? భగవాన్కి శ్రేష్టమతే. భగవద్గీత అంటేనే భగవంతుడు చెప్పిన శ్రేష్టమైనటువంటి మతము. ఆ భగవాన్ కిస్కో కహా జాతా హై. మొట్టమొదట భగవద్గీత తెలుసుకోవాలి అంటే అసలు భగవంతుడు ఎవరు అనేటటువంటి విషయం తెలుసుకోవాలి. భగవాన్తో ఏక్ హీ హై. భగవంతుడు అందరికీ ఒక్కరే. అన్ని ధర్మాలకు, ప్రపంచానికి, ఈ సృష్టికే భగవంతుడు ఒక్కరైనారు.
వహై నిరాకారి సబ్ ఆత్మావంకా బాప. భగవంతుడు ఒక్కరే నిరాకారుడు, సర్వ ఆత్మలకు వాళ్ళు తండ్రి అయినారు. इसलिए आपस में भाई भाई कहते हैं, फिर जब ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं तो बहन भाई हो जाते हैं. అందుకే ఆత్మ ఆత్మ భాయి భాయి అవుతారు. బ్రహ్మ ద్వారా కొత్త ప్రపంచాన్ని రచన చేస్తూ ఉన్నారు, సోదర సహోదరి అవుతారు. ఈ समय तुम भाई बहन हो तो पवित्र रहना पड़े. ఇప్పుడు సంగమ యుగంలో సోదర సహోదరీలమైనాము, పవిత్రంగా ఉండాలి. యహై యుక్తి, ఇది పవిత్రంగా ఉండేదానికి ఒక యుక్తి అయినటువంటిది. క్రిమినల్ అయి ఏకదం నికల్ ఛాయే. సోదర సహోదరితో ఆ దృష్టితో ఉంటే మనలో చెడు వికారాలన్నీ కూడా తొలగిపోతాయి. సంభాల్ రఖనీ హై, హమారీ ఆంకే కహా మత్వాలీతో నహీ బనీ హై. స్వయాన్ని సంభాళించుకోవాలి. మన కళ్ళు వేరే వేరే పరమతంలోకి ఏమీ పోవటం లేదు కదా. బజార్ మే చనే దేక్ దిల్తో హోతీ నహీ అయినా. బజార్లో పోతూ ఉంటాము, శనగలు అమ్మేవాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళని చూసి మనసు వాటిపైన పోవటం లేదు కదా. అంటే అర్థం ఏమిటి అంటే భగవంతుని యొక్క శ్రీమతం దొరికింది, ఇంకా వాళ్ళవి వీళ్ళవి దేహదారులవి ఇవన్నీ కూడా మీకు మనసులో అనిపించటం లేదు కదా. ఐసే దిల్ బహుతోంకి హోతాయి ఫిర్ ఖాబీ లేతే. కొంతమంది బజారు పోతూ ఉంటే ఏదో పని మీద పోతూ ఉంటారు, మధ్యలో ఏవో శనగలు దొరుకుతూ ఉంటాయి, అవి చూడగానే తినాలనిపిస్తారు, కొనుక్కుంటారు, తింటారు కూడా. బ్రహ్మణి హై किसी भाई के साथ जाती है, कह देते चना खाएंगे, एक बार खाने से पाप थोड़े ही लग जाएगा, जो कच्चे होता है वह झट काट लेते हैं. అంటే బ్రాహ్మణ జీవనంలో కూడా జతలో ఉంటారు, సోదర సహోదరులు అన్నయ్యలు అక్కయ్యలు జతలో ఉంటారు. ఒక్కసారి శనగలు తింటే ఏముందిలే, తప్పేముంది, పాపం ఏముంది అనుకుంటారు, తింటారు. इस पर शास्त्रों में भी अर्जुन का दृष्टांत है, ये कहानियाँ బయట बनाई है. శాస్త్రంలో కూడా అర్జున్ది ఇది ఒక ఉదాహరణ చూపిస్తారన్నమాట. ఇట్లా కథలు ఎన్నో ఉన్నాయి. బాకీ హై సబ్ ఈ సమయకి బాతే. అంటే ఒక్కసారి చేస్తే పాపం ఏముందిలే అనుకోకూడదు, ఒక్కసారి చేసినా అది పాపం కిందే అవుతుందన్నమాట. ఇట్లా ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు సంగమయుగ సమయం యొక్క కథలే అన్నమాట. तुम सब सीताये हो, तुमको बाप कहते हैं, एक बाप को याद करो तो पाप कट जाएगा. మనం అందరం సీత అయినాము. ఒక్క తండ్రి తలంపు చేశాము అంటే పాపమంతా కూడా తొలగిపోతుంది. బాకీ ఔర్ కోయి బాతే హై నహి. అంత తప్పితే ఇక వేరే విషయాలు ఏమీ లేవు ఇక్కడ. అభి తుమ్ సమస్తే హో రావణ్ కోయి ఐసే మనుష్య నహీ హై. ఇప్పుడు మనకి తెలిసిపోయింది రావణ్ అనే ఒక వ్యక్తి లేరు అసలు ఎక్కడ. ఏతో వికార్కి ప్రవేశతా హో జాతి అయితే రావణ్ బన్ జాతే హై. ఎవరిలో ఈ పంచ వికారాలు ప్రవేశిస్తారో వాళ్ళే రావణ్గా అయిపోతారు. అంతేకాని రావణుడు అని ప్రత్యేకంగా ఒక వ్యక్తి ఎక్కడా లేదు. जैसे कोई ऐसे काम करते हैं तो कहते हैं तुम तो असुर हो. అంటే ఎవరన్నా అట్లా పని చేస్తూ ఉంటారు, పాపాలు చేస్తూ ఉంటే నువ్వు రాక్షసులాగా అయిపోయినావు అంటారు. చలన్ అసురీ హై, నీ నడవడిక రాక్షసుని నడవడికలాగా ఉన్నది. వికారీ బచ్చేకో కెహెంగే తుమ్ కుల్ కళంకిత్ బంతే హో. ఎవరికి వికారాలు ఎక్కువ ఉంటాయో చెప్తారు నువ్వు కులానికే కళంకం తెచ్చేటటువంటి వాళ్ళు అని చెప్తారు. బేహద్ కా బాప్ कहते हैं तुमको हम काले से गोरे बनाते हैं फिर काला मुँह करते. బాబా వచ్చారు ఇప్పుడు మనల్ని ఆత్మలను నల్లగా అయిపోయిన ఆత్మను బాగా తెల్లగా చేసే కోసం వచ్చినారు. అయినా మళ్ళీ ఆత్మ పాపం చేసి నల్లగా అయిపోతూ ఉన్నారు. ప్రతిజ్ఞ కర్ ఫిర్ వికారీ బన్ జాతే హై. బాబా దగ్గర ప్రతిజ్ఞ చేస్తారు పవిత్రంగా ఉంటాము అనని.
మళ్ళీ వికారీలుగా అయిపోతారు. తో పత్తర్ బుద్ధి కహా జాతా హై, వాళ్ళకి రాయి బుద్ధి అని చెప్తారు. ప్రతిజ్ఞ చేసి కూడా మళ్ళీ నడుచుకోవటం లేదు అంటే రాయి బుద్ధినే కదా అంటారు. అబ్ తుమ్ పారస్ బుద్ధి బంతే హో, పిల్లలు ఇప్పుడు బంగారు బుద్ధిగా అవుతూ ఉన్నారు. తుమారీ చడ్తీ కళ హోతీ హై, పిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా ఎక్కే కళలో పోతూ ఉండాలి. బాప్ కో పేచానా ఔర్ విశ్వకే మాలిక్ బనే, తండ్రిని తెలుసుకున్నారు అంటే తిరిగి విశ్వ మాలిక్ అవుతారు. సంశయకి బాతుతో హై నహి, ఇక్కడ సందేహించాల్సిన మాట ఏదీనూ లేదు. బాప్ హై హెవెన్లీ గాడ్ ఫాదర్, తో జరూర్ హెవెన్ సౌగాత్ మే లాయేంగే నా బచ్చోం కే లియే. బాబా అయినారు స్వర్గ రచయిత అయినారు. బాబా స్వర్గాన్నే కానుకగా ఇస్తూ ఉన్నారు, పిల్లలకి ఆస్తిగా ఇస్తూ ఉన్నారు. శివ జయంతి भी मनाते हैं, क्या करते होंगे, వ్రత ఆది రఖతే హోంగే. శివ జయంతి జరుపుతారు. ఆ శివ జయంతి రోజు అంటే శివరాత్రి రోజు ఏం చేస్తారు? వ్రతాలు చేస్తారు. వాస్తవమే వ్రత రఖనా చాయే వికారం కా, వ్రతాలు చేస్తారు. అసలు ఏ వ్రతం చేయాలి అంటే వికారాలనే తాకకుండా ఉండే వ్రతం చేయాలి. ఇన్సే హీ తుమ్నే ఆది మధ్య అంత దుక్కు పాయా హై, వికారాలనే తాకకూడదు, అసలు ఉండకూడదు. అటువంటి వ్రతం చేయాలి. ఎందుకంటే అదే మనకి ఆది మధ్యంత దుఃఖము ఇచ్చేటటువంటివి. ఏక జనం పవిత్ర బనో, పురాణీ దునియాకా వినాశ సామ్నే కడా. ఈ ఒక్క జన్మ పవిత్రంగా ఉండమని తండ్రి చెప్తూ ఉన్నారు. పాత ప్రపంచం వినాశం కూడా ఎదురుగా వచ్చేసింది. तुम देखना भारत में 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर शांति हो जाएगा. భారత్లో తిరిగి చివరికి 9 లక్షల జనాభానే మిగిలిపోతారు. అప్పుడు ఈ విశ్వమంతా కూడా శాంతి అయిపోతుంది. ఔర్ ధర్మ్ హీ నహీ రహేంగేతో తాళీ బజే, ఇక సర్వధర్మాలు వెళ్ళిపోతాయి, ఒక ధర్మమే ఉంటుంది. అన్ని ధర్మాలు వెళ్ళిపోతాయి, వినాశమైపోతాయి అంటే ఒక ధర్మమే ఉన్నప్పుడు ఇక గొడవలు ఉండవు, జగడాలు, సమస్యలే ఉండవు. ఏక ధర్మకి స్థాపన అనేక ధర్మకి వినాశ హో జాయేగా. ఒక ధర్మ స్థాపన అనేక ధర్మ వినాశము అంతిమ సమయంలో అవుతుంది. అచ్చా, మీఠే మీఠే సికీలతే బచ్చోం ప్రతి, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग डबल नमस्ते. धारणा, अविनाशी ज्ञान धन स्वयं में धारण कर फिर दान करना चाहिए. అవినాశి జ్ఞాన ధనాన్ని స్వయంలో ధారణ చేసుకోవాలి, తిరిగి అందరికీ దానం ఇవ్వాలి. పढ़ाई से अपने आप को स्वयं ही राज्य तिलक देना है. ఈ చదువు బాగా చదువుకొని మనకి మనమే రాజ్య తిలకాన్ని దిద్దుకోవాలి. జైసే బాప్ కళ్యాణకారి హై వైసే కళ్యాణకారి బన్నా హై. ఎట్లా తండ్రి కళ్యాణకారి అయినారో అదేవిధంగా పిల్లలు కూడా కళ్యాణకారిగా అవ్వాలి. खाने पीने की पूरी पूरी परहेज रखने हैं. ఆహార పానీయాల విషయంలో పూర్తిగా శ్రీమతం అనుసారంగా ఉండాలి, పథ్యం ఉండాలి. కభీ భీ ఆంకే ధోకా నా దే ఏ సంభాల్ కనే, మన కన్ను మనల్ని మోసం చేయకూడదు. ఈ విషయంలో చాలా జాగ్రత్త పడాలి. అప్నే కో సుధార్నా హై, మనల్ని మనమే సరి చేసుకుంటూ పోవాలి. కర్మేంద్రియం సే కోయి భీ వికర్మ నహీ కర్నా హై, కర్మేంద్రియాల ద్వారా ఎటువంటి వికర్మలు చేయకూడదు. वरदान, बीज रूप स्थिति द्वारा सारे विश्व को लाइट का पानी देने वाले
విశ్వ కళ్యాణకారి భవ. బీజరూప స్థితి, దీని ద్వారా విశ్వానికంతా కూడా జ్ఞాన ప్రకాశం యొక్క నీరు ఇచ్చేవాళ్ళే విశ్వ కళ్యాణకారి అవుతారు. బీజరూप స్థితి సబ్సే పవర్ఫుల్ స్టేజ్ హై. బీజరూప స్థితి అనేది ఇది అన్నిటికంటే చాలా పెద్ద, చాలా శక్తిశాలి స్థితి అయింది. యహీ స్టేజ్ లైట్ హౌస్ కా కార్యకర్త. పిల్లలు బీజరూప స్థితిని పొందాలి. బీజరూప స్థితి ఎంత పొందుతామో అది ఒక లైట్ హౌస్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇసే సారే విశ్వమే లైట్ ఫైలానేకే నిమిత్త బంతే హో. ఎవరు బీజరూప స్థితిలోకి ఉంటారో వాళ్ళు విశ్వానికంతా కూడా జ్ఞానాన్ని ఇచ్చేదానికి నిమిత్తం అవుతారు. जैसे बीज द्वारा स्वतः ही सारे वृक्ष को पानी मिलता है. బీజము ద్వారానే వృక్షానికి అంతా కూడా నీరు దొరుకుతుంది. ऐसे जब बीज रूप स्टेज पर स्थित रहते हो विश्व को लाइट का पानी मिलता है. ఎప్పుడు మన స్థితి బీజరూప స్థితికి వస్తుందో అప్పుడు విశ్వానికి అంతా కూడా మనం జ్ఞానాన్ని, జ్ఞాన ప్రకాశాన్ని అంటే నీటిని ఇవ్వగలుగుతాము. तो इतना सारी दुनिया को लाइट फैलाने के लिए विश्व कल्याणकारी की పవర్ఫుల్ స్టేజ్ होना चाहिए. విశ్వానికంతా కూడా మనం లైట్ ఇవ్వాలి అంటే అటువంటి విశ్వ కళ్యాణకారి అవ్వాలి అంటే మన స్థితి ఎప్పుడూ కూడా పవర్ఫుల్గా ఉండాలి. उसके लिए लाइट हाउस बनाओ ना कि बल्ब बनो. పిల్లలు ఎప్పుడు లైట్ హౌస్ అవ్వాలి, అంతేకాని ఒక చిన్న బల్బు లాగా కాకూడదు. హర్ సంకల్ప మే స్మృతి రహేకి సారే విశ్వ కా కళ్యాణ్ కో. ప్రతి సంకల్పంలోనూ ఇదే స్మృతి ఉండాలి, నేను విశ్వానికి కళ్యాణం చేయాలి అని. స్లోగన్ एडजस्ट होने की शक्ति नाजुक समय पर पास विथ ऑनर बना देगी. సర్దుకునేటటువంటి శక్తి, అడ్జస్ట్ అయ్యే శక్తి ఉంటే ఎటువంటి నాజూకు సమయంలో కూడా వాళ్ళు పాస్ విత్ హానర్గా అది చేస్తుంది. అడ్జస్ట్ అయిపోతూ ఉండాలి. ఓం శాంతి. మధురమైన పిల్లలు, తండ్రి వచ్చినారు మనల్ని కింగ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్ చేసేదానికి, అంటే పువ్వులలోనే రారాజు. మరి అట్లా అవ్వాలి అంటే వికారాల యొక్క దుర్వాసన, ఎటువంటి చెడు వాసన పిల్లల దగ్గర ఉండకూడదు. ప్రశ్న: వికారాలు అంశమాత్రం కూడా లేకుండా సమాప్తం అవ్వాలి అంటే ఏ పురుషార్థం చేయాలి? బాబా చెప్తారు, నిరంతరము అంతర్ముఖిగా ఉండే పురుషార్థం చేయండి. అంతర్ముఖి అంటే సెకండ్లో శరీరం నుంచి డిటాచ్ అయిపోయేది. ఈ ప్రపంచాన్నే పూర్తిగా మర్చిపోతాము. ఒక్క సెకండ్లో నేను ఆత్మ శరీరాన్ని వదిలేసి పరంధామానికి వెళ్ళాలి. ఒక్క సెకండ్లో మళ్ళీ అక్కడి నుంచి నేను ఈ శరీరంలో వచ్చేయగలగాలి. ఈ అభ్యాసం ఎవరైతే చేస్తూ ఉంటారో వికారాల అంశం అనేది వాళ్ళలో పూర్తిగా సమాప్తమైపోతుంది. కర్మ చేస్తూ కూడా మధ్య మధ్యలో అంతర్ముఖి అయ్యి ఈ అభ్యాసం చేయండి. ఈ అభ్యాసం ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు పూర్తిగా సైలెంట్ అయిపోతారు. వాళ్ళల్లో ఏ కొంచెం కూడా అలజడి ఉండదు. అసలు వాళ్ళకి ఈ ప్రపంచమే లేదు అని అనిపిస్తుంది. అట్లా అంతర్ముఖి అయ్యి డిటాచ్ అయ్యేటటువంటి అభ్యాసం పిల్లలు చేస్తూ ఉండాలి. ఓం శాంతి.
నీ పిలుపుకి నా మనసే ఓ అని పలికే, నీ పిలుపుకి నా మనసే ఓ అని పలికే. సంతోషం గీతమై పాటను పాడే, దాహమంటే ఏదో అది తెలియదాయలే, దాహమంటే ఏదో అది తెలియదాయలే. మోహమంటే ఏమో అది తెలియదాయలే, కోరికలే నా మదిలో మాయ మాయలే. నీ మహిమే అపరమ పారం, నీ లీలే అపరమ పారం. ఓ బాబా నా బాబా, ఓ బాబా నా శివ బాబా. హెంచెంచి ముత్యాల మాలనే చేశారు, ఏరిన చేతితోనే పాలన చేశారు. ఎన్నెన్ని ముత్యాలలో మమ్ము చూసి లాలించి పాలించి ఒడి చేర్చినావు. నిన్ను పొందుటే నా భాగ్యము ఓ శివ బాబా, నిన్ను పొందుటే నా భాగ్యము ఓ శివ బాబా. నిన్ను చేరుటే మా లక్ష్యము ఓ శివ బాబా, నిన్ను చేరుటే మా లక్ష్యము ఓ శివ బాబా. ఓ బాబా నా బాబా, ఓ బాబా నా శివ బాబా. ఓ బాబా నా బాబా, ఓ బాబా నా శివ బాబా. నిరుబలులని శక్తిశాలిగా మార్చినావు, నిర్ధనులను రాజులుగా చేసేసినావు. ఏమని కొనియాడను నీ మహిమను బాబా, ఏమని కీర్తించను నీ మహిమను బాబా. నీ రాకతో భాగ్యరేఖ మారేనులే, నీ రాకతో భాగ్యరేఖ మారేనులే. నీ శిక్షణతోనే జీవితమే మారే, నీ శిక్షణతో జీవితమే మారే. ఓ బాబా ఓ బాబా, ఓ బాబా నా శివ బాబా. ఓ బాబా నా బాబా, ఓ బాబా నా శివ బాబా. ఓ నీ తలపుల పయనములో బంధీనైనాను, స్వర్ణిమ సౌందర్యాల సుఖమే పొందాను. నీ వడిలాలనలోనే లీనమైపోయాను, నీ స్మృతి ఆనందములో ఊయలలోగేను. ఈ సంగమ సమయములో నీ సంగమమే, ఈ సంగమ సమయములో నీ సంగమమే. సుఖ శాంతి ఆనందపు హరివిల్లు బాబా, సుఖ శాంతి ఆనందపు హరివిల్లు బాబా. నీ పిలుపుకి నా మనసే ఓ అని పలికే, నీ పిలుపుకి నా మనసే ఓ అని పలికే. సంతోషమే గీతమై పాటను పాడే, దాహమంటే ఏదో అది తెలియదాయలే, దాహమంటే ఏదో అది తెలియదాయలే. మోహమంటే ఏమో అది తెలియదాయలే, కోరికలే నా మదిలో మాయ మాయలే.
నీ మహిమే अपरमपारं नीलीले अपरमपारं ओ बाबा ना बाबा ओ बाबा ना शिव बाबा